الله الرحمن الرحيم. السيدة المديرة، السادة الأساتذة، السادة أعضاء المكتب النقابي، سيداتي وسادتي الحضور الكريم. أتشرف كثيرا بأن أقدم لكم مداخلة حول موضوع التنمية الاقتصادية في مدينة فاس. ثم رؤية لموقع القطاع السياحي داخل المنظومة الاقتصادية لمدينة فاس. في الصراحة المداخلة كتعطيكم الفرنسية sur le repositionnement de la ville de Fès comme une destination touristique phare du Maroc, vit son patrimoine culturel, vit son histoire, sa présence dans le royaume comme la première capitale. ثم لقيت أن المداخلة الفرنسية تكون طويلة بزاف واختصرتها في مداخلة باللغة العربية. Le but cardinal, c'est essayer d'intégrer le public dans un développement touristique local qui est très important à travers des stratégies, à travers des programmes de développement. Le but, c'est promouvoir le tourisme à Fès et rendre Fès comme, c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, mais la quatrième destination du Maroc. Maintenant, elle est placée la cinquième. On aimerait bien lutter pour que la ville de Fès mérite ce qu'elle mérite comme une référence touristique et historique du Maroc. Pour la présentation, il va porter sur la présence de l'économie régionale dans Fès et le chef-lieu de la région, étant donné que le siège de la région se trouve à Fès. Donc Fès est créé en 1808 par Idriss II. La superficie est de 302 hectares. Le nombre d'habitants il va atteindre les 2 millions. La densité, c'est 5300 habitants par kilomètre carré. Maintenant, elle est classée par l'UNESCO en 1981 comme le premier site du Maroc, étant donné que notre pays dispose aujourd'hui de 11 sites qui sont classés par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Voici la position de Fès, de la région Fès-Kness, ou bien le tourisme, on l'appelle Maroc Centre, en couleur mauve. Il regroupe 9 entités administratives, à savoir 2 préfectures, Fès-Kness, et 7 provinces, Boulman, Sfro, Mouli Yacoub, Taounet, Taza, El Hajib, Ifrane. Donc c'est la carte de la ville de Fès avec les 8 circonscriptions qui répartit la superficie de Fès. Oui. Quelles sont les potentialités économiques de la ville de Fès? Donc Fès il dispose d'énormes secteurs économiques, soit dans le commerce, l'industrie, le tourisme, l'artisanat, et dans ce qu'on appelle l'offshoring comme un secteur émergent qui se développe dans la région. Donc المؤهلات الجهة هناك مؤهلات طبيعية فيما يخص الأطلس المتوسط، البريريف، مولاي يعقوب إلى آخره. ثم هناك مؤهلات ثقافية في مدينة فاس، مدينة مكناس حتى هي بالقرب منا، كتوجه على واحد المحور طرقي مهم وهو محور ديال رباط كازا طنجة بلس la région de l'oriental. Donc l'emplacement de Fès, le centre du Maroc, a des chances pour être une région très forte sur le volet économique. Après ça, on peut annexer le grand aéroport de Fès. De nos jours, il y a des terminaux, ils facilitent la liaison de Fès avec les grandes métropoles touristiques du monde. هناك أخطار بانت في المستوى الوطني كتنافس القطب الصناعي لمدينة فاس. كما كان عنده أصحاب الاقتصاد أن فاس كانت هي العاصمة الاقتصادية الثانية في المغرب في الخمسينات، في الستينات، في السبعينات. للأسف الشديد فقدت هذه المكانة ديالها لصالح مدن أخرى، وعلى رأسها الشمال المحور ديال طنجة، ثم حاليا المحور ديال القنيطرة. دونك هذا التراجع الاقتصادي ديال فاس ماشي لأنه هي ضعيفة فقط، هناك جهات اقتصادية ولات كتبان على المستوى الوطني. شنو هي الإكراهات التي تجعل النمو الاقتصادي في مدينة فاس واحد النمو ضعيف بالمقارنة مع الوجهات الأخرى؟ النمو السكاني الداخلي للمدن،
التدفق الهائل سكان البوادي. فاس المدن اللي كتعرف واحد استقطاب كبير ديال الهجره القرويه، وهذه الهجره كتنقل معها المشاكل العالم القروي الى داخل المدينه. وفاش المدينه ما كيكونش عندها الامكانيه باش تستوعب هذه الساكنه اللي كتجي، كتوقع مشاكل اجتماعيه ومشاكل اقتصاديه، وكيسود في المدينه سكون في ليكونومي لانفورميل. وكنلاحظوا في المدينه هناك حضور قوي ديال لانفورميل. هذا الحضور القوي ديال لانفورميل كيعطينا هشاشه اقتصاديه وهشاشه اجتماعيه. البنيه التحتيه من طرق ومناطق صناعيه موجوده، كاين منطقه ديكسيلون، منطقه سيدي ابراهيم، ولكن كنلاحظوا هنالك هروب المقاولات من مدينه فاس الى مناطق اخرى. هناك اسباب بنيويه اللي كتوقف مور هذا العامل، وهو لاتراكتيفيتي ديال لي ديستيناسيون الاخرين، خصوصا طنجه والدار البيضاء. ظهور احزمه الفقر بسبب الهجره القرويه، هروب المستثمرين، المنافسه الشديده لبعض الاقطاب الاقتصاديه المغربيه. وي خطه العمل. مدينه فاس تحتاج واحد المقاربه واضحه. هناك ضروره الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع العام كيدير تصورات كبرى، والقطاع الخاص كيحاول يستمتع بهذه التصورات فيما يخص المشاريع على ارض الواقع. اعتماد مشاريع جديده تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنيه. ولاحظتوا هنا في الاقتصاد الوطني هناك عفوا مجموعه ديال الاستراتيجيات في جميع القطاعات. حنا في السياحه عندنا رؤيه 2010 2020، في الصناعه التقليديه كاين رؤيه 2015 في قطاع الصناعه التقليديه، في الصناعه كاين بروغرام ايميرجونس، في سميتو في التجاره كاين استراتيجيات رواج. يعني كل قطاع عنده استراتيجيه على مده ما لا تقل عن 10 سنوات. دونك بالنسبه لجامعه فاس بالشراكه مع الجهه مع الوزارات الوصيه كتعمل كلها باش تخلق واحد الديناميه اقتصاديه فيما يخص هذه المدينه. دائما في مجال ديال السياسات العموميه. دونك سميتو هذه السياسه العموميه فيما يخص مدينه فاس هي مشتركه ما بين الوزارات، ما يسمى بالسياسات العموميه البين وزاريه، والتي تهدف الى وضع تصورات تشاوريه وتشاركيه. الهدف كله هو خلق واحد الانطلاقه على ارض الواقع فيما يخص القطاعات بشكل افقي بين القطاعات المشتركه، والدوله حاضره بالثقل ديالها فيما يخص دعم المقاولات، فيما يخص ايجاد لي فون دو فينانسمون، ثم المواكبه لجميع المشاريع. شنو هي المحاور الرئيسيه لتحقيق التنميه بمدينه فاس؟ هذه مقدمه باش ندخلوا للقطاع السياحي ونبينوا الدور ديالو فيما يخص التنميه المحليه. هناك تحسين الخدمات العموميه، تعزيز مرافق القرب، استقطاب الاستثمار، تحفيز المستثمرين، تنظيم المجال، تحسين محيط عيش الساكنه، محاربه الهشاشه، توفير السكن والصحه والتعليم. فيما يخص القطاع السياحي وهنالك خلق مزارات سياحيه. وإلا لاحظتوا ان القطاع السياحي في مدينه فاس واحد القطاع اللي هو حاضر، باعتبار ان 75% من الساكنه ديال مدينه فاس العتيقه بالخصوص كتشتغل من قطاع السياحه. وكنربطوا بالصناعه التقليديه والثقافه، كيعطينا واحد 3 بيليي سور ليكيل لو ديفلوبمون توريستيك دو لا فيل دو فاس سو باز ستركتوريلمون. وفي هذه القطاعات الثلاثه عندنا استراتيجيات قطاعيه، لا فيما يخص السياحه ولا فيما يخص الصناعه التقليديه ولا فيما يخص الجانب الثقافي. والدليل على ذلك هو ترميم مجموعه من البنيات الثقافيه في المدينه العتيقه، ما يفوق 45 معلمه تاريخيه في مدينه فاس العتيقه كلها تم ترميمها في افق توظيفها في التنميه الثقافيه والسياحيه المحليه. ما موقع القطاع السياحي في مدينه فاس؟ كما سبقني الاستاذ الحسن العدوى، قطاع السياحه هو قطاع مهم في مدينه فاس. رغم ان فاس تصنف المدينه الخامسه في السياحه بعد مراكش واكادير والدار البيضاء وطنجه، ولات فاس هي الوجهه السياحيه الخامسه بلا كاباسيتي ديالها، والنشاط ديالها كيمثل 5% من النشاط السياحي الوطني. ما هي المميزات السياحيه لمدينه فاس؟ عندها مجموعه من المؤهلات اللي قلنا قبيله. هي العاصمه الروحيه للمملكه، تضم 3000 زقاق وساحات عموميه، 5400 معهد تجاري، 320 مسجد،
الحرف متعدده باعتبار ان فاس هي مهد الصناعه التقليديه. حسب ليون لافريكان في القرن 16 كان ما يفوق 204 المهن التقليديه في مدينه فاس. للاسف الشديد دابا تراجعت واحد الشكل كبير، وكنحاولوا حنا نحيوا هذه المهن وننقذوها بلا الاندثار. غلب الطابع الثقافي، لان مدينه فاس كما قلنا مدينه كانت كتسمى في الماضي ما يسمى بالمدن العالميه، لي فيل كوسموبوليت، وهي المدن اللي فيها تمازج وتداخل موروث ثقافي ديال عده شعوب. حنا في فاس عرفنا مرور عده حضارات، عده طوائف او اعراق، الاتراك، الافارقه، اليهود، الاندلسيين، العرب، الاوروبي. هذا المزيج كله كيجعل من مدينه فاس مدينه عالميه. تفضل. فيما يخص البنايات القديمه عندنا ما يفوق 10000 بنايه في مدينه فاس، العديد منها كيخضع لعمليه الترميم. 70 كيلومتر من قنوات الصرف الصحي، 700 من البنايات التقليديه العموميه، الحمامات، الفنادق، المساجد والمدارس. المشروع السياحي ديال واد فاس اللي هو من اهم المشاريع السياحيه اللي كاين جنب طريق مكناس. سيت اون زون داميناجمون توريستيك قابله باش تساهم في التنميه السياحيه لمدينه فاس. عده مشاريع ديال الصناعه التقليديه سواء داخل المدينه العتيقه او اللي تم اخراج ديالها الى خارج الاسوار، عين مقبي وبن جليق. عدد الكيلومترات ديال الاسوار العتيقه كيتجاوز 26 كيلومتر من الاثار القديمه. التموقع السياحي كما كنلاحظوا هي في وسط المغرب، يمكن عندها سميتو اتصال مع الجنوب. كنلاحظوا فضاء او تيريتوار ديال اطلس والميديان، ثم الشرق مع السعيديه، مع طنجه، مع العريش، مع الدار البيضاء. يعني منطقه الموقع ديالها كيعطيها قيمه مضافه باش تلعب ادوار اقتصاديه وسياحيه مهمه. فيما يخص البنيه التحتيه السياحيه كما قلت هي بنيه متوسطه بالمقارنه مع مراكش او الدار البيضاء او اكادير، ولكن يمكن تؤدي الوظيفه ديالها بشكل جيد. فيما يخص نسبه الاقبال، عدد الفنادق عندنا 60 فندق، الاسره ديالها 8400، عدد دور الضيافه 121، اغلب ديالها تقريبا 98% كاينه في المدينه العتيقه. كتوفر لنا واحد الطاقه وهي ب 1900 سرير. عدد ورد الاصفار 46، عدد المرشدين المرخصين مع مكناس، دابا كنهضروا باسم مدينه مكناس وفاس 520 مرشد. المطاعم السياحيه 38، البازارات، وكاله الاطفال. دونك هادو الاقاليم المجاوره باعتبار ان المنطقه كتجمع المغرب الاوسط. دونك الطاقه الهوائيه عندنا عدد المؤسسات السياحيه في مجموع الاقاليم كلها عندنا 375 مؤسسه بطاقه هوائيه حاليا كنقتربوا من 20000 ساري. غير بور تيتر انديكاتيف مراكش بوحدها فيها حاليا ما يفوق 64000 ساري، يعني مراكش تقريبا 5 فوا لا كاباسيتي ديال الجهه ديالنا. الليالي السياحيه هذا العام كما كتلاحظوا هنا لاول مره كنتجاوزوا الحاجز ديال مليون ليله سياحيه، وصلنا الى 1,096,000 ليله سياحيه، وهذا محفز كبير باش مدينه فاس تجاوز العتبه ديال مليون ليله. الخطا او الخلل الكبير هو في هذا الانديكاتور 39%، يعني ان تقريبا 40% نقولوا كتبقى لنا 60% من الطاقه الهوائيه غير مستغله في مدينه فاس. المشكل ما كاينش في الطاقه الهوائيه، المشكل كاين في ضعف التنشيط السياحي داخل مدينه فاس. ما كاينش لانيماسيون مما كيجعل السائح الى بات ليله او جوج كيمشي بحالو. حنا الا تغلبنا على المشكل ديال التنشيط غنحاولوا نكابتيو لي توريست لي فيزيتور ديال فاس لمده اطول، وإلا بقاو اكثر في مدينه فاس يوقع الاستهلاك وكنستافدوا منهم اكثر، احسن ما نطلقوهم شي وجهه اخرى. دونك الا كانت مراكش كتفوتنا ماشي لان الطاقه ديالها عندها كبيره، لان عندها واحد المنتوج فيه جاذبيه، اي واحد كيبغي يسمى مراكش فيها لانيماسيون. علاقه بمجال اشتغال مكتب النقابي، دونك فيما يخص التشغيل عندنا في القطاع السياحي المناصب المباشره هي 4740 فرد كيشتغلوا في القطاع السياحي كيد عامله. هذوك في المؤسسات والاخرين في المهن.
دونك بالنسبه لما هو مرتقب في مجال السياحه، هادشي كان مخطط له في سنه 2016 2017. دابا ديك المؤسسات كاينه في ارض الواقع، وفرضنا مجموع 1560 من اليد العامله. هذه مجموعه الاستثمارات اللي كاينه في جهه فاس، كل اقليم بما يخص المعطيات ديالو. البرامج التنمويه المكمله، هذه مجموعه لائحه المشاريع التي تم الاشراف عليها من طرف صاحب الجلاله فيما يخص تاهيل المدينه العتيقه. هذا البرنامج الاخير فيه 27 معلمه، وقبل كانت كما قلت لكم قبيله كاين العدد هو 45 معلمه تاريخيه تم تاهيلها في مدينه فاس. هذه مجموعه المشاريع كتهم الفنادق القدام، كتهم الاسوار والابواب وما الى ذلك. المخطط الجهوي 2015 كان الهدف منه تطوير الطاقه الايوائيه، تطوير التنشيط السياحي داخل الفنادق، تثمين المهرجانات السياحيه. وكنلاحظوا ان مدينه فاس هي من المدن اللي كتوفر على جمله من المهرجانات العالميه، وعلى راسها المهرجان العالمي للموسيقى الروحيه، الموسيقى الاندلسيه، الصوفيه، معرض الصناعه التقليديه، موسم مولاي ادريس، موسم مجدي حمد التيجاني، مهرجان الوطني للثقافه المازيغيه، مهرجان الملك والسماء، جاز رياض، تحسين مهارات احياء التراث من خلال اصلاح المجالس العتيقه العطاري الصفاري. جمله من الاوراش المفتوحه من اجل خلق واحد الديناميه سياحيه. وفاش كنهضروا على الديناميه السياحيه اوتوماتيكمون عندها واحد يسمى بالاثار الاستدراجيه على القطاعات الاخرى، سواء الثقافه او الصناعه التقليديه او التجاره او النقل. هذه كلها قطاعات كتشتغل على القطاع السياحي. بلاتي عفوا النقطه. فيما يخص النقطه السادسه وهي احداث 6 مدارات سياحيه. الهدف منها هو واحد المشروع تعطى مكتب دراسات ايطالي. الهدف منه هو تقسيم الزيارة السياحية لمدينة فاس إلى 6 أنواع من المزارات، بهدف أولا تمطيط المدة السياحية اللي يمكن يدوزها السائح في مدينة فاس من جهة، ثم التعريف بالمؤهلات الثقافية ديال مدينة فاس. وي من خلال الاستراتيجيه الوطنيه لوزاره السياحه فيما يخص التنميه السياحيه عندنا مجموعه ديال البرامج. مدينه فاس فيها واحد البرنامج مهم يمس المدن العتيقه، ماشي غير فاس، كاع في المدن المغربيه العتيقه. هذه الاتفاقيه تهدف الى الرفع من اهميه المدن العتيقه وجعلها اليه للتنميه السياحيه. البرنامج كيكلفنا 2.2 مليار ديال الدرهم، هناك مجموعه من الشركاء، وزاره الداخليه، وزاره السكنه، الصناعه التقليديه، الثقافه، السياحه، ثم الشركه المغربيه. وخداو مدينه فاس باعتبارها العاصمه ديال التقنيه التاريخيه والعاصمه الثقافيه للبلاد، خداوها كنموذج من اجل تفعيل هذا البرنامج ديال مدينتي، كيتسمى برنامج مدينتي. الهدف منه هو لا فالوريزاسيون دي سيت هيستوريك دو ماروك، ويكونوا هما لا باز ديال لو ديفلوبمون دو توريزم كولتوريل. هذا البرنامج كيهدف الى توحيد المجهود ديال المتدخلين. الهدف كاين اغناء العرض الثقافي اللي عندنا، ثم هيكله السياحه الثقافيه باش نمروا ما يسمى بالتوريزم كولتوريل ارتيزانال التقليدي العادي الى واحد السياحه ثقافيه تنافسيه، خصوصا ان المغرب كيواجه واحد المنافسين قويين بحال اسبانيا بحال ايطاليا. وللاسف من حسن الحظ وسوء الحظ ان المغرب قريب من الدول المنافسه اللي هي كبيره، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، وحنا كنبانو حداهم دوله بسيطه. هادشي اللي عطاتنا الطبيعه، حنا قرب منهم، ولكن هذا ما كيمنعش ان المغرب خصو ينافس هاد البلدان، ماشي نوصلوا لهم ولكن نرقاو بالسياحه الوطنيه ديالنا. دونك هذا البرنامج ديال المدن العتيقه كيعتمد على 3 المحاور اساسيه. هناك اول محور الاعلام والاستقبال السياحي، ومحور ديال التنشيط السياحي والثقافي، ثم الايواء.
دونك بالنسبه للمحور الاول اعلام واستقبال الهدف منه شنو هو؟ خلق مراكز للتعريف التراث الثقافي سكون ابل لي سونتر دانتربريتاسيون دو باتريمون واللي غتكون مثلا في المدينه في المؤسسات التي تم ترميمها بحال برج سيدي بونافع ولا برج طويل. هذا من المعالم اللي غتحتضن نوع من التنشيط الثقافي، اما معارض اما سهرات فنيه اما شي حاجه مرتبطه بالثقافه. تدعيم المسارات السياحيه، تثمين الساحات، وللاسف الشديد لنا واحد الساحه مهمه ما كتنشطش وهي ساحه باب وجدود، وكنستطيعوا ان نديناميزيو هذه الساحه هذه، ربما نخلقوا واحد التنشيط سياحي ثقافي مهم اللي كما قلنا يجعل المده ديال الاقامه طويله. توجور المدارات السياحيه، تثمين الساحات، تطوير عرض ما يتوخى تثمين التراث المادي، منتوجات الصناعه التقليديه، انعاش تثمين المنتوجات المحليه المجال الترابي، تهيئه فضاءات ملائمه. دونك ce qui manque toujours comme j'ai dit tout à l'heure c'est le volet de l'animation في المدينه دو فاس، وللاسف الشديد هذا هي نقطه الضعف الاساسيه في التركيبه ديال المنتوج السياحي لمدينه فاس. المحور الثاني كنظن هو محور الايواء. هناك تجربه ناجحه ديال دور الضيافه كما كنلاحظوا في مدينه فاس، كاين العدد دابا وصلنا ل 121 دار مصنفه. هناك مجموعه من الدور غير مصنفه اللي كتشتغل حتى هي في القطاع السياحي. الدور سميتو ليبرجمون شي لابيتون ولا دار للكراء ولا بوجهه الكراء. هذه كلها دي فورمول هي خدامه في لانفورميل، نتمناو اننا حنا نصنفوها وتولي حتى هي بنيه ايوائيه. هاد الدائره دور الضيافه بانت في مدينه الصويره ثم انتقلت لمدينه مراكش، دابا فاس وفي مكناس، وهي دائره تساهم في خلق واحد البنيه ايوائيه مهمه. وكنشكركم على الانتباه.